गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहा। सब तो पहला खबर सिरसा तो। सिरसा दे विच माहौल तनावपूर्ण है। जी हाँ, पुलिस ते किसान आमो सामने होए ने। एसपी दफ्तर दे बाहर किसान जुटे हुए ने। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की जा रही है। किसानों ने एसपी दफ्तर नूं घेरा भी पा लिया। पुलिस ते किसानों दे विचाले झड़प भी हुई है। कुछ दिन पहला डिप्टी स्पीकर के विरोध दे विच कई किसानों के खिलाफ देशद्रोह दा पर्चा दर्ज किया गया सी, जिस तो बाद पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिस नूं लैके प्रदर्शन हो रहा है। कुछ नूं नामजद किया गया सी। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा पर्चा दर्ज किया गया, किसानों ने एसपी दफ्तर के बाहर हुण मोर्चा लगा लिया, घेरा पा लिया। जो गिरफ्तार किए गए ने किसान आगू, उन्हां दी रिहाई की मांग की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि कुछ दिन पहला डिप्टी स्पीकर की गड्डी के उत्ते हमले के इल्जाम लगे सी, विरोध प्रदर्शन होया सी। डिप्टी स्पीकर का बीजेपी ते बीजेपी दी भाईवाल पार्टियां का विरोध किया जा रहा है। किसानों के वालों खेती कानूनों को लैके एक पासे दिल्ली च मोर्चा जारी है, तो दूजे पासे बीजेपी ते बीजेपी के सहयोगियों को विरोध का सामना करना पै रहा है। डिप्टी स्पीकर जो पहुंचे उत्थे तो फिर उन्होंने गड्डी के उत्ते हमला होया। इस विचाले जो इल्जाम लगे किसानों के उत्ते, तो तुहानूं दस दईए कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। 124A धारा दी गई सी, जो पर्चा दर्ज किया गया सी। 22 नेम पर्चे हुए सी। कुछ किसानों के उत्ते 80 तो 90 जिहड़े किसान ने उन्होंने उत्ते अणपछातियां दे उत्ते भी पर्चा दर्ज होया सी। खैर 5 गिरफ्तार किए गए ने किसान, ते वो गिरफ्तारी के विरोध दे विच एक प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरां सामने ने तुहाडे। सिरसा दे विच माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि एक पासे किसान ने तो दूजे पासे पुलिस के जवान ने आमो सामने नजर आ रहे हैं। एसपी दफ्तर के वाल कूच किया, ते उत्थे एसपी दफ्तर नूं भी घेरा किसानों के वालों पा लिया गया। सिरसा तो इस समय की वड्डी खबर। जैसे आज हमारे सुबह 4 बजे साथियों को उठाया गया, उसी के विरोध में हम यहाँ दरिया बिछा के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और गांव से अभी हमारे और साथी आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया, पुलिस प्रशासन, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब और एसपी सिरसा की शहर के ऊपर हमारे एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी, उनको लाठियां मारेगी। हमने अभी पुलिस प्रशासन को चेताया है। अब वो हमारे बच्चों को उधर करना चाहते हैं। अगर बच्चे उधर होते हैं या कुछ भी होता है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएसपी जिम्मेदार होगा, और मौका पे जो एसडीएम है वो जिम्मेदार होगा। तो इस समय माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। सीधा रुख करते हैं सिरसा तो साडे सहयोगी नकुल जसूजा इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने। नकुल, जानना चाहांगे इस समय की कुछ माहौल सिरसा दे विच। गौरव, जेकर गल करिए हुण जितने भी किसान संगठन सन, जिहड़े वक-वक इलाके दे विच बैठे सन, जिहड़े वक-वक चौक ते बैठे सन, हुण एकजुट हो गए ने। ते हुण सारी किसान जथेबंदियां एकजुट होके एसपी ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना ला लिया है। इन्हां दी मंग आई है कि जिहड़े अज सवेरे 4 बजे पुलिस ने कार्रवाई की, 5 किसानों को गिरफ्तार किया, ते उन्हां दी रिहाई की मांग नूं लैके हुण तमाम जिहड़े किसान संगठन ने एकजुट हो गए ने ते एसपी ऑफिस के बाहर बैठे ने। ते इन्हां दी मंग आई है कि इन्हां नूं रिहा किया जाए। इसी मंग नूं लैके हुण किसानां दा धरना चल रहा है। फतेहाबाद तो भी किसान संगठन सरसे पुजे ने। मनदीप नथवान फतेहाबाद के किसान नेता ने जिहड़े वो भी इत्थे पुज गए ने, ते सारे किसानां नूं एकजुट करके हुण एसपी ऑफिस के बाहर धरना ला लिया है। इन्हां दी आई मंग है कि किसानां नूं रिहा किया जाए, ते जदों तक रिहा नहीं किया जाऊगा उदों तक इसते ही पक्का मोर्चा ला लिया जाऊगा। जी नकुल, किहड़ी जथेबंदी इस समय मोर्चे नूं अगवाई कर रही है? इस पूरे मोर्चे की कोई वड्डा नाम किसानां दा उत्थे पहुंच गया? जी हाले वड्डे नाम की वड्डे कोई किसान आगू नहीं पहुंचे सन, लेकिन हरियाणा किसान मंच जिहड़ा है उन्हां दे प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, उन्हां ते भी इस घटना से पर्चा दर्ज होया। 22 नेम वो खुद पुजे ने। इस तो इलावा भारतीय किसान एकता के जिहड़े किसान नेता ने वो भी इत्थे पुजे ने, ते संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल इस पूरे मामले की गलबात इन्हां दी चल रही है। जिहड़ी डायरैक्शनस उत्थों आ रही ने उस तो बाद उसके तहत ही इत्थे काम किया जा रहा है। हुण पुलिस लई एक थोड़ा जा राहत की खबर आ है कि पहला वक-वक थावां ते किसान बैठे सन, उत्थे वक-वक थावां ते पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई सी। हुण जिन्ने भी किसान ने वो सारे एकजुट हो गए एसपी कार्यालय के बाहर धरने से बह गए ने, ते इक्को ही मांग है कि हुण रिहाई की जाए। जिहड़े 5 किसान गिरफ्तार किए ने, ते जदों तक उन्हां दी रिहाई नहीं होंदी ते किसान इत्थे ही बैठे रहणगे। जी कित्थों गिरफ्तारी हुई है नकुल, ये भी दसो, क्योंकि तस्वीरां दे विच ये भी नजर आ रहा है कि माहौल उत्थे बहुत तनावपूर्ण हो गया। कितनी वड्डी तादाद दे विच जिहड़े किसान उत्थे जुटे हुए ने, गिरफ्तारी कित्थों हुई सी, कदों हुई है, कि इस किहड़े थाणे दे विच उन्हां नूं रखिया गया गिरफ्तारी तो बाद?
जी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ 100 ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੌਕ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 4 ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਮਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇ। ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।